السلام یا حبیب اللہ، انبیاء کے سرور سردار پر لاکھوں سلام، انبیاء کے سرور سردار پر لاکھوں سلام، سب پکارو جھوم کر سرکار پر لاکھوں سلام۔ الحمدللہ الحمدللہ ذی العزت والعلا، الرحمن علی العرش استوى، شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا، نور الہدى کہف الورى مصباح الظلم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، صدق الله مولانا العظيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ درود پاک پڑھیے، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ پڑھیے، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی حضور عدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب القدر واجب الاحترام عزیز بزرگوں دوستوں ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا جو موضوع ہے وہ عقائد اہل سنت، نظریات اہل سنت میں سے ہے، یعنی مزارات اولیاء کرام پر جانا، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ بعض لوگ انتہا پسندانہ جو مزاج ہے اور انتہا پسندانہ جو سوچ ہے وہ مسلمانوں پر تھوپتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ مزارات پر جو جانے والے ہیں یہ آیا کہ بت پرستی اور شرک اور طرح طرح کی وہ اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ منسوخ کرتے ہیں۔ تو آج ہم انشاءاللہ تعالی آپ کو بتائیں گے کہ مزارات اولیاء کرام اور عام ایک مسلمان کی قبر پر جانے سے کیا ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ حج کی ایک آیہ کریمہ کا حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ کی نشانیاں ہیں، جو شعائر اللہ ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول سے نسبت رکھنے والی جو چیزیں ہیں، جو بندہ ان کی تعظیم کرے گا، جو ان کا ادب کرے گا، جو ان کا احترام کرے گا، جو ان کی قدر کرے گا، تو اللہ اس کے بدلے میں اس قدر کرنے والے کو، تعظیم کرنے والے کو دل کا تقوی عطا فرمائے گا، دل کی پاکیزگی عطا فرمائے گا۔ حقیقی صحیح معنوں میں اللہ اپنا خوف بندے کو عطا فرمائے گا، جو بندہ شعائر اللہ کی کیا کرے گا، قدر کرے گا اور اس کی تعظیم کو بجا لائے گا۔ یہ جو مزارات اولیاء ہیں یا قبور
مسلمانوں کی جو قبور ہیں، قبرستانوں میں جانا اور اس کی زیارت کرنا، ابتدائے اسلام میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے قبور کی زیارت کرنے سے منع فرمایا تھا، کیونکہ یہ شرک اور اسلام سے ملا ہوا زمانہ تھا، قریب قریب تھا، ابھی اسلام کا آغاز ہی ہوا تھا، ابھی نئے نئے مسلمان ہو رہے تھے، تو اس لیے فرمایا کہ قبور کی زیارت کو نہ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ جیسے یہودی، عیسائی، مشرک اپنے بتوں کو سجدہ کرتے ہیں یا بتوں کی پوجا کرتے ہیں، کہیں تم اس طرح کے معاملات میں نہ پڑ جاؤ۔ جب اسلام مستحکم ہو گیا، جب اسلام مکمل پھلنے پھولنے لگا، تو پھر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مزارات اور قبور کی، یعنی قبور کی زیارت کیا کرو۔ کیا کیا کرو؟ زیارت کیا کرو، اس سے تمہیں نصیحت ملے گی، اس سے تمہیں کیا ملے گی؟ نصیحت ملے گی۔ اور حضور نے فرمایا کہ میں نے تمہیں پہلے 3 چیزوں سے منع کیا تھا، ان میں سے تیسری چیز تھی قبرستانوں میں جا کے قبروں کی زیارت۔ اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم جاؤ اور جا کر قبروں کی زیارت کرو اور اس سے نصیحت حاصل کرو، عبرت پکڑو۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا، دہلوی شریف میں آپ نے فرمایا اپنے فوت شدہ بھائیوں کی زیارت کیا کرو، انہیں سلام کہا کرو اور ان پر رحمت بھیجا کرو، بے شک ان کی زیارت میں تمہارے لیے عبرت ہے، نصیحت ہے۔ حضور فرما رہے ہیں کہ جب جاؤ سلام کرو، ان پر رحمت کی دعائیں کرو، تو پتہ چلا کہ وہ زندہ ہیں اپنی قبروں میں، اس لیے سلام کیا جا رہا ہے، اور سلام بھی دعا ہے، اور وہ سلام کا جواب بھی دیتے ہیں، اللہ اکبر۔ اور اسی طرح ان پر رحمت کی دعا کیا کرو۔ پتہ چلا مرنے والوں کے لیے دعا کرنا یہ حضور کی سنت ہے، اور زندوں کی دعائیں مرنے والوں کو نفع دیتی ہیں، ورنہ حضور منع کر دیتے کہ وہ تو خاک ہو گئے، مٹی ہو گئے، اب تمہاری دعائیں انہیں کسی طرح کا نفع، اب تو وہ مرے ہوئے تمہارا کیا سلام سنیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور سرکار نے فرمایا قبروں کے پاس جاؤ گے، تم اپنے بھائیوں کی حالت کو دیکھو گے تو تمہیں نصیحت ملے گی، یہ بھی تمہارا حصہ تھے، اگر یہ تمہارے درمیان سے نکل کے قبرستانوں میں آ گئے تو کل تمہارے اوپر بھی یہ حالت آ سکتی ہے، اس لیے زندگی میں اپنے رب کو راضی کر لو، غفلت سے نکل آؤ۔ اس لیے حضور نے فرمایا نصیحت ہے تمہارے لیے۔ اسی طرح حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا، یہ المستدرک حاکم کے اندر یہ موجود ہے حدیث پاک، حضور نے فرمایا میں نے تمہیں زیارت قبور سے منع کیا تھا، ابتدائی اسلام میں منع کیا تھا نہ جاؤ، کیونکہ کہیں وہ بتوں کی طرح تم ان کو سجدے نہ کرنے لگ جاؤ، پوجنے نہ لگ جاؤ، عیسائیوں کی طرح تم ان کو جو ہے وہ عبادت ان کی نہ کرنے لگ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اس لیے حضور نے فرمایا میں نے تمہیں منع کیا تھا، اب تم قبور کی زیارت کیا کرو، کیونکہ اس میں نصیحت بھی ہے اور عبرت بھی ہے۔ قبروں کی زیارت کرنے میں کیا ہے؟ نصیحت بھی ہے اور عبرت بھی ہے۔ حضور نے فرما دیا کہ قبروں کی زیارت کیا کرو، حضور کا حکم حضور کی امت کے لیے کیا بن گیا؟ سنت بن گیا۔ حضور کی منشا یہی ہے، ورنہ حضور تو شرک کو مٹانے کے لیے آیا ہے۔ اگر قبروں پہ جانا شرک ہوتا، بت پرستی ہوتی، تو پھر حضور منع کر دیتے۔ حضور نے تو فرما دیا کہ اب میری امت پر مجھے شرک کا خطرہ نہیں ہے، اگر کسی چیز کا خطرہ ہے تو وہ دنیا پرستی کا ہے، حب دنیا، حسد، اس میں میری امت مبتلا ہو جائے گی۔ آج وہ ہو رہی ہے، آپ دیکھ رہی ہیں، سارا جس وقت فتنہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، اس کا حب دنیا، جاہ و منصب، ایک دوسرے سے حسد، ایک دوسرے سے برتری، یہ سارے فسادات اسی وجہ سے۔
हुजूर की उम्मत सिवाय रब के किसी और की इबादत नहीं करेगी। इसी तरह नसाई शरीफ में ये मौजूद है, सियासत्ता की सुनन नसाई शरीफ में ये हदीस पाक मौजूद है। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने तुम्हें 3 बातों से मना किया था। कितनी बातों से? 3 बातों से। उनमें से एक बात जो थी जिससे मना किया था वो था कब्रों की जियारत न किया करो। वो क्या था? कब्रों की जियारत न किया करो। लेकिन अब कब्रों की जियारत किया करो। अब तुम्हें मैं इजाजत दे रहा हूं, अब तुम्हें मैं कह रहा हूं, तुम्हें हुक्म दे रहा हूं, तुमसे फरमा रहा हूं कि पहले मना किया था, लेकिन अब मैं तुम्हें कह रहा हूं कि कब्रों की क्या किया करो? जियारत किया करो। और इस जियारत से अपनी नेकियों में इजाफा किया करो। इस जियारत से क्या किया करो? नेकियों में इजाफा किया करो। ये हुजूर फरमा रहे हैं। पता चला कि कब्रिस्तान में जाके सलाम करने से, फातिहा पढ़ने से, जितनों को आपने सलाम किया है, हर मुर्दे के बदले में सलाम के जवाब में 30 नेकी अल्लाह अता फरमाता है। और जितनों को आपने इसाले सवाब भेजा है, हर मुर्दे के बदले में अल्लाह एक नेकी अता फरमाता है उस जिंदा को। जिसने ये कहा, हुजूर की हदीस है कि जिसने दुआ में ये कहा, जमा का जुमला इख्तियार किया, या अल्लाह तमाम मुसलमानों की मगफिरत फरमा, तो जितने मुसलमान मर गए अल्लाह हर मरने वाले मुसलमान के बदले में उस जिंदा को एक नेकी अता फरमाता। और हुजूर ने यह फरमाया कि कब्रों की जियारत करने से नेकियों में इजाफा होता है। मुझे आप बताइए, हुजूर से बड़ा कोई है इस उम्मत की नफ्सियात को समझने वाला, इस उम्मत की जाहिर और बातिन को समझने वाला? और इस उम्मत से ज्यादा खतरा हुजूर जितना महसूस करते थे शिर्क का, और कोई है महसूस करने वाला? अगर हुजूर को पता होता कि मेरी उम्मत इस तरह कब्र परस्ती में मुब्तला हो जाए, शिर्क में मुब्तला हो जाएगी और इनको बुतों की तरह वो कर लेगी, तो हुजूर मना कर देते। हुजूर फरमाते ना जाया करो कब्रों की जियारत करने के लिए। हुजूर इसका वाज़ेह तौर पर ऐलान कर देते और उसी साबिक़ा हुक्म को आप बरकरार रखते। लेकिन हुजूर ने ऐसा नहीं फरमाया, बल्कि फरमाया जाया करो, इससे तुम्हें इबरत भी मिलेगी, नसीहत भी मिलेगी, तुम्हारी नेकियों में इजाफा भी होगा और तुम्हारे जाने से उन मरने वालों को नफा भी पहुंचेगा। इसलिए तो फरमाया उनके लिए दुआ किया करो, उनके लिए रहमत की दुआ किया करो। ये जो सलाम हम करते हैं ये सलामती की दुआ है मेरे भाई। अगर अल्लाह दुआ कबूल कर ले तो सलामती वाला कौन है? अल्लाह। हकीकी सलामती वाला कौन है? अल्लाह। आपने दुआ की, या अल्लाह इस मरने वाले को कब्र में सलामती अता फरमा। अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल कर ली तो मरने वाले का काम बन गया है, अल्लाह ने उसे सलामती अता कर दी है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हजरत बुरैदा रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, और ये जो हदीस पाक है ये तिरमिज़ी शरीफ में सियासत्ता की हदीस है कि हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें ज़ियारत कबूर से मना किया करता था, बिलाशुबा अब मोहम्मद को अपनी वालिदा माजिदा की कब्र की ज़ियारत की इजाजत दे दी गई है। सरकार ने फरमाया, अब मुझे मेरी माँ की कब्र की मेरे रब ने मुझे इजाजत दी है कि जाओ मोहम्मद अपनी माँ की कब्र की जियारत करो। तो अब हुजूर ने फरमाया, जब मुझे इजाजत मिल गई है तो मैं तुम्हें भी इजाजत देता हूं कि जाओ कब्रों की जियारत किया करो, इससे इबरत हासिल होती है, इससे नसीहत हासिल होती है। इंसान जब एक आदमी का माजी देखता है कि एक वक्त माजी में ऐसे खूबसूरत कपड़े पहनता था, आलीशान महल में रहता था, ये वो बादशाह है जिसकी आज कब्र है, मकबरा है, एक वक्त में सल्तनत का बादशाह शहंशाह हुआ करता था, लेकिन आज देखो इसकी हालत क्या हो गई है। तो इससे बंदे को फिक्र आखिरत मिलती है। इंसान का जो सख्त दिल है वो नरम होता है, इंसान को अपनी मौत याद आती है। इंसान को क्या आती है? अपनी आखिरत याद आती है। वो फिर अपनी हकीकत को समझता है कि एक ना एक दिन मौत आनी है और एक ना एक दिन मेरी भी इसी तरह मट्टी की ढेरी बनेगी। इसी तरह जब हम मट्टी डालते हैं उस वक़्त सुन्नत है 3 मुट्ठी जो है वह मट्टी डालें। हम क्या पढ़ते हैं? मिन्हा खलकनाकुम
वफीहा नुईदुकुम वमिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, कि अल्लाह फरमाता है कि हमने तुम्हें इसी मिट्टी से पैदा किया, दोबारा इसी मिट्टी में लौटाएंगे, और कयामत के दिन जब चाहेंगे दोबारा इसी मिट्टी से तुम्हें हम बाहर निकालेंगे। तो हमारी हकीकत क्या है? मिट्टी, और मिट्टी खाकसार होती है। मिट्टी क्या होती है? खाक होती है। अल्लाह अकबर। हजरत इधर एक मिट्टी से बात याद आ गई, इमाम शेख सादी अलैहिर्रहमा जो फारसी के इमाम गुजरे हैं, आज भी दरस निजामी में जो है वो इब्तदाई दरसी कुतुब में हजरत शेख सादी अलैहिर्रहमा का पंजनामा करीमा जो है वो और दीगर जो आपकी फारसी कुतुब हैं वो पढ़ाई जाती हैं। अल्लाह अकबर। वो कहते हैं कि मुझे हमाम में किसी ने मिट्टी दी, और जब मैंने वो मिट्टी ली अपने नाक के करीब की तो वो मिट्टी बड़ी खुशबूदार थी, वो मिट्टी बड़ी खुशबूदार थी। मैंने उस मिट्टी से पूछा, ऐ मिट्टी बता, तू चंबेली से बनी है, किससे बनी है? तेरे अंदर क्या मिलाया गया है? ऊद डाला गया है, लुबान डाला गया है, ये तेरे अंदर खुशबू कहां से आ रही है? तो कहा, मिट्टी ने जवाब दिया, ये हकीम लोग होते हैं, दाना लोग होते हैं। तो उस मिट्टी ने कहा, मैं तो हजरत वही मिट्टी हूं जो तो आपकी जूतियों से लग रही हूं, मैं तो वही खाक मिट्टी, खाक हूं मैं तो। कहा, फिर ये तेरे अंदर खुशबू कहां से आ रही है? तो वो मिट्टी कहने लगी, हाँ हजरत, बात यह है कि चंद दिन मैं गुलाब के फूल के नीचे रही हूं, जब वो फूल खिलते थे खुशबू उनके सीने से निकलती थी, तो कुछ खुशबू मेरे सीने में भी जज्ब हो जाती थी। गुलाब के फूल की निस्बत की वजह से मैं थी तो बदबूदार, मैं थी तो खाकसार, लेकिन गुलाब के फूल की निस्बत ने मुझे भी खुशबूदार बना दिया है। अल्लाह अकबर। तो आप फरमाते हैं, ऐ इंसान, अगर एक मिट्टी गुलाब की निस्बत में चंद दिन रहे, अगर गुलाब उसे अपनी खुशबू से खुशबूदार बना देता है, अगर तू किसी अल्लाह वाले की सोहबत में बैठ जाए, उनके संग लग जाए, उनके लाड़ लग जाए, अगर मिट्टी खुशबूदार हो सकती है तो क्या तेरा ये गंदा बातिन रोशन और ये खुशबूदार नहीं हो सकता? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया और फरमाया कि जाकर जो है वो कब्रों की जियारत करो, इससे तुम्हें आखिरत की फिक्र मिलेगी, या आखिरत की याद आएगी, तुम्हें इससे नसीहत पर मिलेगी, और तुम्हारी नेकियों में क्या होगा? इजाफा होगा। अल्लाह अकबर। नसाई शरीफ में यह भी हदीस पाक मौजूद है। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रिवायत करती हैं कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब मेरे यहाँ बारी होती थी, हुजूर की कितनी अज़वाज थी? 11। कितनी अज़वाज थी? और हुजूर ने बारियां मुकर्रर फरमाई हुई थी, हर रात एक ज़ौजा मोहतरमा के आप क़ियाम फरमाते थे। अम्मा आयशा फरमाती है, जब मेरे यहाँ बारी होती थी तो रात का हुजूर का अमल यह था कि जब रात का आखिरी पहर आता था ना, तो हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो जन्नतुल बकी में रात के आखिरी पहर में तशरीफ ले जाते थे। रात के आखिरी पहर में कहा? हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब आप मवाजा शरीफ पे सलाम अर्ज करके आप जब निकलते हैं तो सामने सरकार के कदमों में बाबुल बकी है। क्या है? बाबुल बकी, यानी बकी कब्रिस्तान है। और अम्मा आयशा फरमाती हैं, जब जब हुजूर की मेरे यहाँ बारी होती, आप तशरीफ लाते, मेरे खैमे में कदम रंजा फरमाते, क़ियाम आराम फरमाते, तो रात के हर आखिरी पहर में जब जब बारी होती, आप कब्रिस्तान में, बकी के कब्रिस्तान में तशरीफ ले जाते और उन्हें आप सलाम करते थे। तो मुझे बताइए, अम्मा आयशा के यहाँ ये मामूल है, तो बाकी अज़वाज मुताहरात क्या नहीं होगा? बाकी अज़वाज मुताहरात क्या भी होगा? अरे हम तो जुमरात और पीर और जुम्मा को जाते हैं कब्रों पर, आप फतवे लगाए बैठे हैं। इधर तो हुजूर का हर रात का अमल है कि सरकार जन्नतुल बकी में हर रात के आखिरी पहर में कब्रिस्तान में जा रहे हैं आप। तो इससे पता चला हुजूर कब्रिस्तान में हर रात तशरीफ ले जाते थे।
تو قبرستانوں میں جانا شرک نہیں ہے، بدعت نہیں ہے، بلکہ سنت رسول ہے اور حضور کا محبوب عمل ہے۔ حضور کا کیا ہے؟ محبوب عمل ہے، کیونکہ حضور کو پسند تھا، اس لیے حضور جنت البقیع میں آپ جو ہے وہ تشریف لے جاتے تھے۔ یہ اماں عائشہ فرما رہی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ قبرستانوں میں جانا یہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی پیاری سنت ہے۔ اسی طرح مصنف عبد الرزاق میں، مسند عبد الرزاق میں یہ روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم ہر سال شہدائے قبور پر تشریف لے جاتے تھے۔ اللہ آپ کو مجھے مدینہ پاک لے جائے جہاں حضور کے پیارے چچا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار شریف ہے۔ احد پہاڑ آپ سمجھتے ہیں؟ احد پہاڑ سنا ہوگا آپ نے نام علماء سے، جنہوں نے مدینہ شریف دیکھا ہے وہ تو گئے ہوں گے۔ احد پہاڑ، احد پہاڑ کے دامن میں ایک میدان ہے، وہاں پر غزوہ احد ہوا تھا، اس احد کی نسبت سے غزوہ احد کہا جاتا ہے۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وبارک وسلم وہ جو حضور کے صحابہ احد کے جنگ میں شہید ہوئے تھے، اللہ کے نبی ہر سال احد کی قبور پر تشریف لے جاتے تھے۔ ہر سال کیا؟ ہر سال اللہ کے نبی شہدائے احد کی قبور پر آپ تشریف لے جاتے تھے اور وہاں آپ دعا فرماتے تھے۔ سرکار کے ظاہری وصال کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق بھی ہر سال تشریف لے جاتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے بعد حضرت عمر فاروق بھی تشریف لے جاتے تھے، اور حضرت عمر فاروق کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین بھی ہر سال احد پر تشریف لے جاتے تھے۔ کیوں؟ کہ انہیں پتا تھا کہ ہر سال ہمارے آقا تشریف لے جاتے تھے تو حضرت ابو بکر بھی سنت مصطفیٰ پہ عمل کرتے ہوئے، حضرت عمر بھی سنت مصطفیٰ پہ عمل کرتے ہوئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی سنت مصطفیٰ پہ عمل کرتے ہوئے ہر سال احد شہدائے احد کی قبور پر آپ تشریف لے جاتے تھے اور وہاں آپ دعا فرمایا کرتے تھے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، صحابہ کرام سے بڑھ کر کون ہے شرک کو سمجھنے والا؟ آج اگر کسی مولوی کی سمجھ میں نہیں آ رہی، اس کی کھوپڑی میں سمجھ نہیں آ رہی، اسے حضور کی امت ساری مشرک نظر آتی ہے، ذرا اس سے پوچھو، ارے شرک اور بدعت کے فتوے لگانے والے بدبخت، تو یہ بتا حضور کی امت میں کتنے یہودی عیسائیوں کو تو نے مسلمان کر کے مسلمان بنایا، شامل کیا؟ کیا تو نے حضور کی خدمت کی ہے؟ کیا یہی خدمت ہے جو مسلمان ہیں انہیں تو شرک اور بدعت کے فتوے لگا رہا ہے؟ انہیں شرک اور بدعت کے فتوے لگا رہا ہے؟ اگر پاکستان کے اندر جو مردم شماری ہے اس کے حساب سے تقریباً 80% لوگ اہل سنت و جماعت حنفی مکتبہ بریلوی فکر کے نظریات کے لوگ ہیں، اگر 80% لوگ مزارات کے جو ہے وہ قائل ہیں، وہاں جاتے ہیں اور سنت کے مطابق وہاں فاتحہ پڑھتے ہیں، اگر تیری فکر کے مطابق یہ سارے مشرک ہیں تو پھر بچتا کون ہے یہاں؟ پھر یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سمجھو یہ حضور ہر رات میں آخری پہر میں جنت البقیع میں تشریف لے جا رہے ہیں، مومنوں کی ماں بتا رہی ہے۔ سرکار سے بڑھ کر کوئی عظمت والا ہے اللہ کی مخلوق میں؟ اللہ کے بعد ہاں اللہ کے نبی چل کے جا رہے ہیں تو پتا چلا اگر کوئی عظمت والی سرکار دو عالم۔ میں آپ کو ایک روایت اور بیان کرتا ہوں کہ ایک حبشی شخص تھا جو مسجد نبوی شریف کی کیا کرتا تھا؟ صفائی کیا کرتا تھا۔ رات کے آخری پہر میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام نے کہا رات کو کیا سرکار کو جو ہے وہ تکلیف دیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ اسی وقت تجہیز و تکفین کا عمل کیا اور اس کو سپرد کر دیا قبر میں۔ سرکار نے ایک دو دن دیکھا کہ وہ نظر نہیں آ رہا۔ سرکار تو پھر سرکار ہے نا، سبحان اللہ۔ جو بے خبر ہو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سرکار نے پوچھا وہ ایک شخص آتا تھا، وہ صفائی کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہا، ذرا اس کی خیریت پوچھو۔ صحابہ نے بتایا رسول اللہ رات کے آخری پہر میں اس کا انتقال ہو گیا، تو اس لیے ہم نے اس کی تجہیز و تکفین کر دی۔
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे उसकी कब्र पे ले चलो, मुझे उसकी कब्र पे ले चलो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र पे तशरीफ ले गए, आपने जनाजा पढ़ा और आपने दुआ फरमाई। उसके बाद सहाबा से मुखातब हुए, सरकार ने फरमाया इन कब्र वालों की कब्रों में अंधेरा था, तारीकी थी, जब मैंने दुआ की तो अल्लाह ने उस अंधेरे को नूर में तब्दील कर दिया है। अल्लाह अकबर। पता चला अगर कोई अल्लाह का बंदा किसी कब्रिस्तान में कदम रख दे तो अल्लाह उसके नूरानी कदमों की बरकत से कब्रों के अंधेरों को भी नूर में तब्दील फरमा देता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक का भी, हजरत उमर फारूक का भी, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन का भी यही अमल था कि हर साल हुजूर ओहद पहाड़ पे तशरीफ ले गए तो ये सहाबा भी तशरीफ ले जाते थे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब एक और सुनिए, इमाम इब्ने असाकिर बहुत बड़े इमाम हैं, अल्लाह अकबर, मुसल्लमा बुजुर्ग हैं। ये फरमाते हैं अपने वालिद गिरामी का एक वाकया बयान करते हैं, एक वालिद गिरामी का अपना वाकया बयान करते हैं कि मेरे वालिद गिरामी अपना वाकया बयान करते हैं। ये दमश्क के रहने वाले थे, शाम के। तो वो कहते हैं कि मेरे वालिद गिरामी हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मज़ार पर हाजिर हुए शाम में। कहाँ? शाम में मज़ार है हजरत सैयदना बिलाल जो मुअज्जिन रसूल है, खजानची रसूल जिन्हें कहा जाता है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। सरकार के जो है वो खजानची कौन थे? हजरत सैयदना बिलाल। अल्लाह अकबर। एक वक्त था बिलाल को कोई देखना पसंद नहीं करता था, और एक वक्त आया गुलामी मुस्तफा में आए तो सरकार ने अपने घर के तमाम अखराजात का जो वजीर खजानची बनाया वो हजरत बिलाल को बना दिया। अल्लाह अकबर। जो आएगा बिलाल के पास, जिसको देंगे बिलाल, जिससे लेंगे बिलाल। अल्लाह अकबर। सरकार ने किसी को कुछ देना होता, सरकार फरमाते बिलाल है कुछ, तो हजरत बिलाल कहते नहीं है। सरकार फरमाते हमने फलां को कुछ देना है तो लिहाजा उसका इंतजाम करो, उसका इंतजाम करो। तो सरकार बाज़ तोहफे भी आप दिया करते थे आने वालों को, तो उन तोहफों का भी एहतमाम हजरत बिलाल किया करते थे। तो हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र पे इमाम इब्ने असाकिर के वालिद कहते मैं हाजिर हूं। और आपको यहां एक और भी बात बताता चलूं, ये लाहौर के अंदर मेरे हुजूर दाता गंज बख्श अली हुजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का मजार शरीफ है ना पता दाता साहब का? सर बोलो तो यार ये मोहसिन इस्लाम है। ये लोग वो हैं कि जिनकी जो है वो खिदमत की बदौलत अल्लाह ने हमें इस्लाम का नूर अता फरमाया। वरना अगर 4, 5, 10, 15 अपनी पुश्तों में जाए तो कोई सिख होगा, कोई हिंदू होगा, कोई क्या होगा, कोई क्या होगा। ये बुजुर्ग आए, इन्होंने आके अपने नाना के दीन का अलम बुलंद किया, इस्लाम का प्रचार किया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम घर में एक मुसलमान घराने में पैदा हुए। जब पैदा हुए तो हमारे कानों में अजान आ गई कि मुबारक हो तुझे, मोहम्मद मुस्तफा का उम्मती बन के आया। अल्लाह अकबर। ये दाता साहब हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये कहते हैं मैं हजरत बिलाल की कब्र पे हाजिर हुआ और मुझे रसूलुल्लाह की जियारत नसीब हुई है। और मैं पूछना चाहता हूं शिर्क और बिदअत के फतवे लगाने वाले, तुझे कब्रों पर शिर्क नजर आता है? हमारे तो बुजुर्ग कह रहे हैं वहां तो रसूलुल्लाह की जियारत होती है, वहां तो रसूलुल्लाह की जियारत होती है। अब इमाम इब्ने असाकिर कहते हैं कि मेरे वालिद जब वहां हाजिर हुए तो पर्दे की ओट में एक बीबी रो रही थी और ज़ारो कतार रो रही थी, और थी वो अजमी। किसी ने वहां जो लोग मौजूद थे हाजिरी देने के लिए आए हुए थे, उन्होंने कहा भी कोई फारसी सही जानता हो तो इस बीबी से पूछे ये रो क्यों रही है, ये रो क्यों रही है, वजह क्या है इसके रोने की। अल्लाह अकबर। तो उस बीबी से पूछा गया कि बीबी तू रो क्यों रही है? तो उसने कहा बात यह है कि मैं इससे पहले हजरत बिलाल की कब्र पे हाजिर हुई थी, सिर्फ हजरत बिलाल। वहां 3 कब्रें हैं। अल्लाह अकबर। एक हजरत अबू इसहाक की है, और एक उनके बेटे की है कब्र, और एक बिल्कुल जो है वो उसके सिराने, और एक उनकी पैंती की तरफ जो है वो कब्र है, और दरमियान में हजरत बिलाल की कब्र शरीफ है। अल्लाह अकबर। हजरत वो माई कहने लगी कि मैं हजरत बिलाल की कब्र पे हाजिरी देने के बाद मैं मदीना शरीफ जियारत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कब्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिर हुई। जब मैं वहां पहुंची और मवाजा शरीफ पे हाजिरी दे के
मैं थोड़ा सा फासले पर होकर बैठी तो बैठे बैठे सरकार की याद में मैं रो रही थी, आंसू बहा रही थी इश्क और मोहब्बत में, तो मेरी आंख लग गई। सरकार ने फरमाया, ऐ बीबी ये कैसी जगह है, तूने हजरत बिलाल की कब्र की तो हाजिरी दी है, बाकी कब्र की दूसरी कब्र की तूने हाजिरी क्यों नहीं दी? अल्लाह अकबर। कहा, सरकार ने मुझसे जो शिकवा किया था ना कि बिलाल की कब्र पे तो तूने फातिहा पढ़ी है, वहां तूने सलाम कहा है, बाकी भी 2 कब्रें थी, तूने उनको सलाम नहीं किया, उन्होंने शिकवा किया है मुझसे। अल्लाह अकबर। तो कहने लगी, मैं वो सरकार की शिकायत का इजाला करने के लिए हजरत बिलाल की कब्र पे और दूसरी कब्रों पे हाजिर हो रही हूं। अल्लाह अकबर। तो इससे पता चला अगर उम्मती मर जाए तब भी मदीने वाले आका अपनी उम्मत के हवाल से बाखबर हैं, और अगर उम्मती जिंदा हो तब भी मदीने वाले, मुझे ये बताओ शाम कहां मदीना कहां? सरकार भी जाहिरी तौर पर अपनी कब्र अनवर में मौजूद है, आराम फरमाए, तशरीफ फरमाए, और हजरत बिलाल भी, और उनके साथ 2 कब्रें और भी। अल्लाह अकबर। बुढ़िया के इस अमल से सरकार ने उनको शिकायत कर दी कि तूने ये अमल अच्छा नहीं किया। अब यहां पर एक थोड़ी सी वजाहत भी करता चलो कि देखें इस पर उलमाए किराम का इख्तलाफ है। जमहूर उलमाए किराम का मौक़िफ़ ये है कि औरत का कुबूर की जियारत करने को जाना मकरूह है। क्या है? मकरूह है। उसकी वजह यह है कि औरत के अंदर एक तो सब्र कम है, और दूसरा औरत जो है वो पर्दे का लिहाज भी नहीं रखती। तो इस दौरे हाजिर में जब बेपर्दगी आम हो चुकी है तो अब ऐसे हालात में औरत का जाना बिल्कुल मना। अब तो मज़ारात का माहौल ऐसा बना दिया है, आप अब्दुल्ला शाह गाजी साहब चले जाएं, अब ये सारी चीजें हम पे थोपते हैं। आप जरा वफाक का डेटा निकाल के देखें कि जो वफाक के जेर इंतजाम मस्जिदें आती हैं उनमें किस मकतबा फिक्र के मौलवी इमाम लगे हुए। ये वही है जो मज़ारात को नहीं मानते। तो बोलो ना, क्यों नहीं आवाज उठाते? तुम्हारे गले में घूघू लगा हुआ है। अब्दुल्ला शाह गाजी साहब मजार पे आप जाके कभी मस्जिद जो नीचे बनी है औकाफ की, वहां जुम्मा जाके पढ़ो, नहीं बोलेगा मौलवी। क्यों? कि औकाफ वाले उसको किक लगाएंगे और निकाल देंगे। क्यों? कि औकाफ वालों के मुंह को हराम लगा हुआ है, मज़ारात पे गैर शरई हरकत और सकरात हो रही है। अगर आप खवातीन को मना कर देंगे तो इन खबीसों के जो मज़ारात औलिया किराम को बदनाम कर रहे हैं और इनके जो है वो चूल्हे ठंडे हो जाएंगे। वहां बेहयाई हो रही है, सारा कुछ वहां हो रहा है, ढोल ढमक्के हो रहे हैं, और ये सारा हमारे खाते में डाल दिया जाता है। हमारे मसलक में औरत का जाना मना है मज़ारात पे, और अगर वो जाए सब्र करे, बापर्दा हो, उसको आते हुए भी कोई ना देखे, जाते हुए भी कोई ना देखे। ऐसा बापर्दा माहौल है हमारे मज़ारात पे? नहीं है। तो हमारे तो आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते अदब का तकाजा यह है कि मज़ार को छुआ भी ना जाए। तुम तो कहते हो सजदे करते हैं बरेलवी, बरेलवी की फिक्र यह है कि मज़ार को चूमना भी अदब के खिलाफ है। अदब का तकाजा यह है कि साहिब मज़ार के किबले की तरफ 4 हाथ दूर खड़ा हुआ जाए। यह है आला हजरत बरेलवी की फिक्र। और अगर ये औकाफ वाले ये सारे तमाशे वहां लगाए हुए हैं और उसको हम आले सुन्नत के खाते में डाल देते हैं, और ये मिंबरों पर बैठकर हुजूर की उम्मत पर शिर्क और बिदअत के फतवे लगाने वाले ये मुल्ला, इनको भी शर्म और हया करनी चाहिए कि ऐसे अमल जिसको हम नहीं मानते, औरत वहां नाचे हराम है, मज़ार का तवाफ ताजीम के तौर पर करना हराम है, नाजायज है, ये हमारे मसलक में लिखा है, लेकिन इसको हमारे खाते में डाल दिया जाता है। वहां चरसे पी जा रही है, भंगे पी जा रही है, ढोल पे पंगड़े डाले जा रहे हैं, मर्द औरतें नाच रही है, ये सारी की सारी चीजें हमारे मसलक में नाजायज हराम है, गुनाह है, लेकिन उसके बावजूद हो रहे हैं। क्यों? कि इससे औकाफ को लाखों रुपए का फंड आ रहा है। हाँ, अगर ये सारा कुछ खत्म कर दिया ना, शरीयत के मुताबिक ये माहौल बना दिया, खुदा की कसम IMF के कर्जे इंशाल्लाह इन बाबा लोगों की बरकतों से इंशाल्लाह दूर हो जाएंगे। ये जो मज़ारात पे शरीयत के मुताबिक अगर वहां निजाम कायम हो जाए, बारगाह एक वली की बारगाह की जो हाजिरी के आदाब है, उन शरीयत के उसूलों के मुताबिक अगर हाजिरी का एहतमाम हो जाए तो खुदा की कसम हुजूर की उम्मत में कोई दुखियारा नहीं रहेगा। सबकी अल्लाह पाक मदद फरमाएगा, सब पर अपना करम और मेहरबानी फरमाएगा। आखिरी बात अर्ज करता हूं, इमाम शाफी अलैहि रहमा बहुत बड़े इमाम है। इमाम 4 आइम्मा हैं हम आले सुन्नत के नजदीक। ये चारों इमाम आले सुन्नत हैं, शाफी भी हो, हम्बली भी हो, हनफी भी हो, मालिकी भी हो, ये चारों इमाम
اہل سنت کے افکار و نظریات والے ہیں۔ بعد میں ہمارا فقہی اختلاف ہے، امام شافعی کا اپنا مسلک ہے، امام ابو حنیفہ کا اپنا مسلک ہے، امام احمد بن حنبل کا اپنا اجتہاد ہے، امام مالک کا اپنا اجتہاد ہے۔ اللہ اکبر، ان چاروں میں سے کسی ایک کی تقلید کرنا واجب ہے، اور جو ان چاروں میں سے کسی کی تقلید نہیں کرتا وہ فاسق ہے۔ وہ کیا ہے؟ فاسق ہے، ہمارے نزدیک وہ گناہگار ہے، وہ واجب کا تارک ہے۔ اللہ اکبر۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ جب میں بغداد میں آتا ہوں تو میں امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی قبر پہ حاضری دیتا ہوں، اور جب مجھے کوئی مشکل پیش آتی ہے 2 رکعت نفل پڑھتا ہوں، امام اعظم ابو حنیفہ کی قبر کے پاس کھڑے ہو کے اللہ سے دعا کرتا ہوں، ابھی میں اس جگہ سے ہٹتا بھی نہیں، پہلے اللہ میری مشکل کو حل فرما دیتا ہے۔ یہ امام شافعی کہہ رہے ہیں، امام شافعی کہہ رہے ہیں۔ اس وقت حضور کی امت میں، ساری امت میں، تمام مسالک میں کوئی بھی امام شافعی کے ہم پلہ علم کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ وہ امام کہہ رہا ہے میں تو امام ابو حنیفہ کی قبر پہ حاضر ہوتا ہوں اور وہاں میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ میری مشکلیں حل فرماتا ہے۔ تو صاحب قبر کی اتنی برکتیں ہیں، تو بتاؤ جو 5ویں پشت میں عبداللہ شاغادی مولا علی سے ملتے ہیں، جب ہم ان کے قدموں میں کھڑے ہو کے اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ ان کی برکت سے ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول فرمائے گا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا، اللہ عقل سلیم عطا فرمائے، شرع صدر عطا فرمائے، فصاحت لسان عطا فرمائے۔ آج دیکھو نا، نماز کے اندر اکثر لوگ قرآن غلط پڑھتے ہیں، نہیں پڑھتے۔ تجوید آپ لوگوں نے نہیں پڑھی ہوئی، جنہوں نے پڑھی ہوئی ان کو پتا ہے، ایک ہوتی ہے لحن خفی، ایک ہوتی ہے لحن جلی، اور ایک ہوتی ہے لحن خفی۔ لحن جلی کی یعنی حرف کو بدل دینا، جیسے الحمد ہے نا، ہا، اور اگر کسی نے الحمد کہہ دیا الیاذ باللہ، اس کی نماز ہی ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ لحن جلی کی غلطی ہے۔ اکثر لوگ لحن جلی کی غلطیاں کرتے ہیں، اکثر لوگ کیا کرتے ہیں؟ لحن جلی کی غلطیاں کرتے ہیں، رکوع سجود صحیح نہیں کرتے، قومہ جلسہ صحیح نہیں کرتے ہیں، ایسے ہے نہیں، یہ کمزوریاں ہیں نہیں ہمارے اندر۔ تو کیا خیال ہے ہم لوگوں کی کمزوریوں کی وجہ سے کہیں گے نماز بری الیاذ باللہ؟ ہاں بھائی، لوگ اگر غلط کرتے ہیں تو ہم کیا کہیں گے؟ نماز بری ہے الیاذ باللہ، ایسا کہہ سکتے ہیں؟ نہیں ارے یہ لوگوں کا ذاتی فعل ہے، ان کے افعال کو درست کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ نماز کو کچھ اس کی بے ادبی کرنا۔ تو اسی طرح مزارات اولیاء کرام پر جو خرافات ہو رہی ہیں، ہم ان سے کہتے ہیں آپ آگے بڑھیں، اکثر وزارتیں آپ کے پاس رہی ہیں وفاقی مذہبی امور کی، آپ آگے بڑھیں، ان مزارات سے تمام ڈھول ڈھمکوں والوں کو ختم کر دو، ہم آپ کے ساتھ کھڑے، ہم آپ کی تائید کرتے ہیں، لیکن ختم نہیں کرنا تو پھر شرک اور بدعت کے ہم پہ فتوے نہ لگاؤ، ہم پہ فتوے نہ لگاؤ، اور ہمیں نہ سمجھاؤ کہ اولیاء کرام کے مزارات پہ جانا بت پرستی کیا ہے۔ ہم ایک وحدہ لا شریک کو ماننے والے، ایک وحدہ لا شریک کو ماننے والے، اس کے علاوہ ہم کسی دوسرے خدا کو نہیں مانتے، نہ ہمارا نظریہ ہے اللہ کے علیہ اس کے مقابلے میں کسی کو لانا تو دور کی بات، ہم تو کسی کو اس کا برابر بھی نہیں سمجھتے، ہم تو اس کے مقابلے میں کسی کی مثال بھی نہیں دیتے۔ ہم سب سے بڑے توحید پرست ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ ہمیں جو ہمارے نبی نے توحید دی ہے، ہم اس توحید کے قائل ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی ولی اللہ کے مقابلے میں نہیں آ سکتا، سارے اللہ کی مخلوق ہیں، رب خالق ہے، سارے رب سے لینے والے ہیں، رب دینے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمیں مسلک اہل سنت کے پاکیزہ افکار و نظریات اور خیالات کی پابندی نصیب فرمائے۔